परम प्रेमय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपात श्री बर्दा आज भरोसा जगदेव ठाकुर परिवार सभी समस्त जन मोर अनंत परिमाण उपस्थित मोर प्रिय पूज्य परिचारक महोदय सप्रति ऋतिक देवता मंडली कर्मी मंडली गुरुदाता मातृ मंडली छोट छोट पिला माने समस्त को मोर आंतरिक राय जय हो आज ग्राम जो भाई एवं माँ मैंने उपस्थित अच्छा पंचमहाजीव निष्ठित से शांति स्वस्ति निरामय जीवन यापन करूँ दीर्घायी हूँ सदायी हूँ निरवधि हूँ यहाँ ही परम पिता निकट प्रार्थना ये बसिता भितर मन पड़े जे शिशि ठाकुर जी दीक्षा ग्रहण करे जीवन में किसी ना किसी उन्नति हुए एवं से शास्त्र कथा जे मूकंकर दिवाचल पंगु लंघेत गिरी जपिता परमानंदी बंदे माधव पंगु मध्य गिरी लंघन करि पारे आमे अरुणिमार कथा जानिछु ता दीटा गोड़ कटि गला परे भी ताको दया रे से हिमालय पर्वत पाद देश पर्यंत जाइथिला एवं साले भगवत चक्षुता नथाई मध्य से जगन्नाथ को दर्शन करथिला ताले जे शिशि ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर जे दीक्षा ग्रहण करे ता जीवन रे उन्नति हुए सेई भले जने भक्तों कथा कहबी आसुदा आसुदा से जेते बेले पावना हिमायतपुर तपोवन विद्यालय को पाठ पढ़िया पई आसिले सेई समय रे से पंचानंदा थांती सेठरे शिक्षक रेवती मोहन विश्वास थांती शिक्षक आ पंचानंदा होची डबल एमए 18टा विषय रे से पढ़ाई पारंती आ तांको पाखरे जे पाठ पढ़े से केबे फेल हुए ना आ सेई भले शिक्षक को पाखरे आछंती आसुदा पाठ पढ़िया पई तपोवन विद्यालय एडमिशन ले मैट्रिक परीक्षा देले प्रवेशिका परीक्षा देले जेतेबेले परीक्षा देले परीक्षार रिजल्ट बाहरिला सेतेबेले आसुदा 9टा विषय रे फेल पंचानंद आश्चर्य आज पर्यंत मो पाखरे गोटे पिला फेल नाही किंतु आसु मो पाखरे पाठ पढ़ी के फेल ही गला मु ठाकुर को रिजल्ट देखैबी केमिति आश्चर्य हे पंचानंद देखैबा पई तो पड़िबो नेले रिजल्ट ठाकुर को देखेले ठाकुर भी देखेले देखिला परे पंचानंदा को प्रश्न कले पंचानंदा आज पर्यंत एभलिया हे नथिला किंतु ये आसु 9टा विषय काहे कि फेल ना गोटे विषय रे फेल हेता किंतु सब विषय रे फेल एटा केमिति गला बोले ठाकुर मु जेतेबेले पाठ पढ़ाई आसु सुई पड़े जदि सुई पड़े तुमे कोन ताकू केबे भी नजर करो ना काहे कि सुए ता घर को केबे जाईनी शिक्षक हिसाब रे जो पिला टिके पाठ रे कमजोर थाए शिक्षक मानकर दायित्व तो काहे कि से कमजोर अछि ताकू देखिबा दरकार ठाकुर जो कथा पंचानंदा को कहले से पंचानंदा पालन करि नथिले ठाकुर तार दिन आसु कोन करूची सेटा देखिबा पई गले जेते बेले स्कूल छुट्टी गला आसु पछे पछे ठाकुर गले देखिले आसु कोन करी जे स्कूल रो बही बसाले रखी गोटे बड़ बरा धरी मुढी संग्रह करिछि एवं राति 8टा पर्यंत मुढी संग्रह करि सारिला परे सकाळ से कोन करिछि मुढी बिक्री करिया पई जाइछि पावना हिमायतपुर पावना बहुत दूर 40 किलोमीटर से चाली चाली जाए मुढी बिक्री करिया पई आसिला बेले को घर फेरी किना आसिला बेले को दिन माने 9टा बही बसाने धरे स्कूल जाए स्कूल पूरी फेरे मुढी संग्रह करे पाठ पढिबो केते बेले ठाकुर 31टा दिन देखिले 2 दिन देखिले पूरा मासो सारा देखिले मासो सारा जेते बेले देखिले से जो पैसा रोजगार करे ठाकुर देखुछथि संपूर्ण पैसा ता मां को दे दिए ठाकुर आश्चर्य हो गले बोले मार दुख न देखि कि ना आसु जे एते कष्ट करूची पाठ पढ़ा छाडी ता मां को खुशी करिया पई से एते कष्ट करूची आ आसुदा को मां घरे काम करती लोकन को घरे काम करती से दुख देखि न पारी आसुदा प्रत्येक दिन रोजगार करती ठाकुर से दिन जानिथिले आसु दिने ना दिने उन्नति करिवो जे मां को भल पाए ता जीवन में दुख आसे नहीं सेहि पे तो ठाकुर कहले जे मां बापा को भल पाए से मते भी भल पाए आ जे मां बापा को भल पाए ना से मते भी भल पाए ना एते गुरुत्वपूर्ण कथा सेहि पे तो भागवत रे लिखा जे मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव गणेश देव भव काई तो भागवत रे लिखा आला शिव देव भव तो काई लिखा आला नहीं तारे प्रथम गुरु के मां तारे बापा तारे हमें जो जीवंत देवता एतबे ठाकुर बसितांती समस्त देवता देवता तो केशवदा पंचानंदा देवीटा महान महान देवता मान को प्रश्न कर दिया तुमर कुल गुरु किए रे के मनसा के दुर्गा के काली एमिति कहले ना तुमर कुल देवता होछ तुम बापा मां
যে বাপা মা को ଭଲ ପାଏ ତା ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସେ ନା। এইভাবে বিতিগলা 12 ବର୍ଷ। 12 ବର୍ଷ ଭିତରେ 1946 ମସିହାରେ ଠାକୁର ପାବନା ହିମାଳୟକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଓଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। 12 ବର୍ଷ ପରେ ଆସୁଦା ଯାଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଦେଓଘର। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ବସିଥାନ୍ତି ମହାନ ମହାନ ଯୋଉ ଦିଗ୍ଗଜ ମାନେ ପଣ୍ଡିତ ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ସେମାନେ ଆସୁଦାକୁ ଆଉ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଠାକୁରଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏ ଆସୁ କେମିତି ଅଛୁ? ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଗୋରା ଗୋରା ଆସୁଟା ପତଳାଟା ଥିଲା କଳାଟା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ଠାକୁର ଚିହ୍ନି ପାରିଲେ। ଠାକୁର ପଚାରିଲେ ଏଇ କରୁଛୁ କଣ ରେ? ଠାକୁର ପାବନାରେ ମୁଁ ହେଡମାଷ୍ଟର ଅଛି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ 9ଟା ବିଷୟରେ ଫେଲ ସିଏ ହେଡମାଷ୍ଟର। ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ତୁ କଣ ପାଠ ପଢିଛୁ ରେ? ଠାକୁର ମୁଁ 3ଟା ବିଷୟରେ ଏମଏ ପାସ୍ କରିଛି। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ ଡବଲ ଏମଏ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିପୁଲ ଏମଏ। ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦ। ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଖରାପ ହେଇଗଲା ପଞ୍ଚାନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ। ଠାକୁର କହିଲେ ଏଇ ଆସୁ କିଛି ଦିନ ରହିବୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। କିଛି ଦିନ ରହିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ଘାରି ସାରି ହେଉଥାଏ ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା ଏଇଟା ମୁଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପଚାରିବି। ଯେତେବେଳେ ଆସୁଦା ଦେଓଘର ଛାଡି ହିମାୟତପୁର ପଳେଇଲେ ତାପରେ ସବୁ ଭକ୍ତ ମାନେ ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସିକିନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଲେ ଠାକୁର ଏଇଟା କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଠାକୁର କହିଲେ ମୁଁ ତା ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ ଦେଖେ ସେ କଣ କରେ। এই ଦେଖିବା ଭିତରେ ତାର ଯାହା ଇନକମ ସବୁ ପଇସା ଯାକ ତା ମାକୁ ଦିଏ। ସେ ନିଜେ 1 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ ନା। ଆଉ ସେଇଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଯେ ମାକୁ ଭଲ ପାଏ ସେ ସବୁଠାରୁ ଉନ୍ନତି କରେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଠାକୁର ବାଣୀ ଦେଇଦେଲେ ମାତୃଭକ୍ତି ଅଟୁଟ ସେଇ ଥିଲେ ହୁଏ କୃତିଦତ। ଆଉ ଆଜି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଅଭାବ। ପିଲା ଟିକେ ପାଠ ପଢିଦେଲେ ଟିକେ ବିଏ ଏମଏ ପାସ୍ କରିଦେଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ବଡ ଚାକିରି କରିଦେଲେ ମା ବାପାକୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆରେ ତୁ କଣ ଜାଣିଛୁ? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଛୁଆମାନେ ଆଜିକାଲି ଛୁଆମାନେ। ଆଉ ଯୋଉ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ତାକୁ ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସ୍କାର କେମିତି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆଜି ଯୋଉ ମା ଏବଂ ଭାଇ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବିରତ ହେଇଛନ୍ତି ବା ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ବୁଝି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଗ୍ରୁପ, ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଅନୁକୂଳିଆ ଗ୍ରୁପ, ଜୟଗୁରିଆ ଗ୍ରୁପ, ସତ୍ସଙ୍ଗ ଏଇଭଳିଆ ବହୁତ ଲୋକ କୁହନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଠାକୁର ଯୋଉ ନାମଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଡେଟରେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଜପ କରନ୍ତି, ଅନିରୁଦ୍ଧ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଜପ କରନ୍ତି, ରାଧାନାମ ଜପ କରନ୍ତି ନା। ଠାକୁର କଣ ରାଧାନାମ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତା ସହିତ ଆଉ 2ଟା ଅକ୍ଷର ଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ଠାକୁର ତ 138 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଠାକୁର କଣ ଅଲଗା ଦେଇଛନ୍ତି? ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ପୁରାଣ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଅଲଗା କୌଣସି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଆମେ କାହାର ନାମ ନଉ? ଅନୁକୂଳ ନାମ ନଉ କି? ନା, ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ନେଉ। ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ରାଧାଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ନାମ ନିଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ? ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ। ଜୟ ରାଧେ ରାଧେ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ, ଗୋବିନ୍ଦ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲରେ। କାହାର ନାମ ନେଲୁ? କୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାଁ, ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ, ରାଧାଙ୍କ ନାଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିଓରଲି ସନାତନ ବା ଆର୍ଯ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଯଦି ଠିକ ପାଳନ କରେ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସତ୍ସଙ୍ଗୀ। ତା ଛଡା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସିଷ୍ଟମେଟିକ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରିଲେ ଯାହା ଯାହା ହୁଏ ତାଠାରୁ ବି ଉନ୍ନତ ଧରଣର ସଂସ୍କାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ସଂସ୍କାର ଶିଶୁ ଠାକୁର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ପାଳନ କରୁ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀକୁ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ପଡେ ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ପାଆନ୍ତି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ଦିର ବିହାରରେ ଜୟରାଧି କୀର୍ତ୍ତନ ପରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ସେ କୀର୍ତ୍ତନଟି ଗାନ କରାଯାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ବି ମାତା ମନମୋହିନୀ ଧାମରୁ ବାହାରି ଠାକୁର ପ୍ରଣାମ ବଡମା ପ୍ରଣାମ କରି ବଡଦାବାଡି ଯାଇ ସମାଧି ହେଇକି ରିଟାର୍ନ করে ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରିଲା ପରେ ସକାଳେ ବି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା? ଠାକୁର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ। ଦେଖିବେ ଯେ ଯୋଉ ଘର ଯିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଅଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଗୋଟେ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଗୋଟେ ପଥରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି। ସେଇଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଏବଂ ଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସିଏ ବେଦ ଭବନ ଯିବ ସେଇଠି ଗୋଟେ ବଡ ଶାଳ ଗ୍ରାମ ଦେଖିବ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦେଖିବେ ବେଦ ଭବନ ଅଛି। ସେଠି ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀର ପୂଜା ହୁଏ। ଅଗ୍ନିହୋତ୍ରୀ ପୂଜା ମାନେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଣ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା? ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଆମେ ବୁଝିବା ଭୁଲ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ପିଓରଲି ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ଯଦି ଠିକ ପାଳନ କରେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା କୋଉ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ବୋଧେ। ନା, ଠାକୁର ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ପୁରାଣ, ଶାସ୍ତ୍ର ସବୁ କିଛି। ଆମର ଯୋଉ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଆମେ ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉମାନେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇନାହାନ୍ତି ବୋଧେ ମତେ ଲାଗେ ସେମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ଥର ନଉନଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ ନିଏ। କେତେବେଳେ? ଗୁରୁ ବନ୍ଦନାରେ ଅଛି ମନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମଦଗୁରୁ ଶ୍ରୀ ଜଗଦ୍ଗୁରୁ ରହୁଛି ନା ଆମେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ନାଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା?
ଏଇ ଯୋଉ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ଗୁଡାକ ବେଦରୁ ଆସିଛି, ଋଗ୍ବେଦ ଯଜୁର୍ବେଦରୁ ଆସିଛି। ସତ୍ସଙ୍ଗ କୌଣସି ଅଲଗା ନୁହେଁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ। ସତ୍ସଙ୍ଗ ଅଲଗା ସଂସ୍ଥା। ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। କାହିଁକି? ତାଙ୍କୁ ଧରିଲେ ଆମ ଉନ୍ନତି ହୁଏ। କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ହୁଏ? ଯେତେବେଳେ ଏତେ ତତ୍ଵ ଅବତାର ନେଇଛନ୍ତି, କଚ୍ଛପ ଅବତାର, ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର, ବରାହ ଅବତାର, କୁର୍ମ ଅବତାର, ରାମ, କୃଷ୍ଣ, ଯୀଶୁ, ମହମ୍ମଦ, ରସୁଲ, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏତେ ତ ଜନ୍ମ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଥିଲା? ସେ ତ ଥରେ ରାମ ବା କୃଷ୍ଣ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ସରିଯାଇଥାନ୍ତା। ଏତେ ତ କାହିଁକି? ଯେତେବେଳେ ଯାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି, ଯୁଗ ମାପେ ଯାହା ଯାହା ବିଧାନ ଆବଶ୍ୟକତା, ସେଇଗୁଡା ଦେବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର କଷ୍ଟ କରି ଆମ ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅଧମ, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଚିହ୍ନି ହିଁ ପାରୁନା। କାହିଁକି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବି? ଜଣେ ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ କରେ କାହିଁକି ନେବି, ମୁଁ ତ ରାମଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବି? ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ। ତାଙ୍କର ଗୁରୁ କିଏ? ରାମ ନା, କୃଷ୍ଣ ନା, ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ସିଏ ତ ଚାହିଁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ, ରାମଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ପାରିଥାନ୍ତେ। ତାହେଲେ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସ୍କୁଲ, କଲେଜ, ମଠ, ମନ୍ଦିର ତିଆରି ହେଇଛି, ତାହେଲେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଟ୍ରଫିକୁ ଧରିଥିଲେ ବୋଲି, ରିସେଣ୍ଟଲି ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଧରିଥିଲେ ବୋଲିକିନା, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହେଇଛି। କାହିଁକି ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ ଏବଂ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ଆମେ ଧରିବା? ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ, ମୁଁ ତିନିଟା ଉଦାହରଣ ଦେବି, ଦିଟା ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଏବଂ ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ। କାହିଁକି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବି? ସେକେଣ୍ଡ ହେଉଛି ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷ। ସେମାନେ କିଏ? ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କର ବାପା ଏବଂ ମା। ସେ କାହାର ମନ୍ତ୍ର ଶିଷ୍ୟ ଥିଲେ? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କର। ତାଙ୍କର 14ଟା ସନ୍ତାନ, 7ଟା ପୁଅ ଏବଂ 7ଟା ଝିଅ। ଆଉ ସେଇଥିରୁ 8 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେବତା। ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ଏବଂ ଜାନକୀନାଥ ବୋଷଙ୍କର ସେ 14ଟା ସନ୍ତାନ ଭିତରୁ 8ଟା ଦେବ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ମାନେ 8 ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ। ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ସେଟା ସମ୍ଭବ ହେଲା କେମିତି? ରିସେଣ୍ଟଲି ପ୍ରଫିଟ ପୁରୁଷୋତ୍ତମକୁ ମାନିଥିଲେ ବୋଲିକିନା, ତାଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କୁ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପ୍ରଭାବତୀ ଦେବୀ ସେ ଭକ୍ତ, ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଠାକୁରଙ୍କର। ତାଙ୍କ ଘରେ ଏତେ ଜଣ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ସେ ଚାହିଁଥିଲେ ଚାକର ବାକର ଦେଇକିନା ଆଶ୍ରମ ତିଆରି କରିପାରିଥିଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁରରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜେ ମୁଣ୍ଡରେ ଇଟା ବୁହି, ବାଲି ବୁହି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ହଉଛି ଭକ୍ତର ଲକ୍ଷଣ। ଆମେ କଣ କରିବା? ମୋ ପାଖରେ ଯଦି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଅଛି, 5ଟା ଚାକର ଲଗେଇ ଦେଇକି ଗାଡ଼ିଟା ସଫା କରିଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ପରିଶ୍ରମ କରିବି। ନିଜ ହାତରେ ଗୁରୁ ସେବା କଲେ ଅହଙ୍କାର ପକଡ଼ା ହୁଏ, ସତ୍ୟାନୁସରଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ମାନେ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଶାସ୍ତ୍ରର। କାହିଁକି ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେବି? ସେଇଦିନ ବସିଥାନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଏବଂ ରୁକ୍ମଣୀ। এই ବସିଥିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ରୁକ୍ମଣୀ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଆପଣଙ୍କର ତ ଭକ୍ତ ହନୁମାନ, କାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଦିନେ ବି ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲାନି? ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ଯେ ଏ ଯୁଗରେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକା? ପାଖରେ ବସିଥାନ୍ତି ଗରୁଡ଼। ହେଲେ ଏଇ ଗରୁଡ଼, ତୁମେ ଯାଅ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଆଣ। ଗଲେ ଗରୁଡ଼କୁ ପ୍ରଣାମ, ମାନେ ଗରୁଡ଼ ହନୁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲେ ଯେ ଏ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ, ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ତୁମକୁ ଡାକିଛନ୍ତି, ତୁମେ ଚାଲ। ହନୁମାନ କଣ କହିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୋର ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୋ ଜୀବନର କାଣ୍ଡାରୀ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ମୁଁ କାହିଁକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି? ମନା କରିଦେଲେ। ଗରୁଡ଼ ଆସିଲେ, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ହନୁମାନ ଆସିବା ପାଇଁ ମନା କରିଦେଲା। କହିଲେ ତୁ କଣ କହିଲୁ ଯେ ସେ ମନା କଲା? କହିଲେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆ। କହିଲେ ଆରେ ତୁ ସେମିତି କହନା, ତୁ ଆଉ ଥରେ ଯା, ଯାଇକି କହିବୁ ତୋର ଯିଏ ମାଲିକ ସିଏ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆସିଛନ୍ତି, ତୁ ତାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଆସିବା ପାଇଁ। এই কথা যেତେବେଳେ ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ ଗରୁଡ଼କୁ କହିଲେ, ଗରୁଡ଼ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଆଉ ଯିବିନି, ଯଦି କାଳେ ହନୁମାନ ମତେ ମାରି ମୁରା ଦବ, ତାର ତ ବଳ ବହୁତ। ପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁଁ ତୋ ସହିତ ଅଛି ରେ, ତୁ ଯା। ଗରୁଡ଼ ଗଲେ, ପ୍ରଣାମ କଲେ ହନୁମାନଙ୍କୁ, ଡରି ଡରି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମର ଯେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏ ଜନ୍ମରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅବତାର ନେଇକିନା ତୁମେ ଆସ ତାକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ହନୁମାନ କହୁଛି ଥରେ କହୁଛି କୃଷ୍ଣ, ଥରେ କହୁଛି ରାମ, ତୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କରିବି କେମିତି? ମୋର ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମୁଁ ଯିବି। ଦିନେ ସମୟ ପାଇ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ଆସିଛନ୍ତି ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆସିକିନା ଯେତେବେଳେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଉ ପ୍ରଣାମ କରୁନାହାନ୍ତି ହନୁମାନ। ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ହନୁମାନ ତୁମେ ମତେ କଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲ ନାହିଁ? ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତ ଦେଖୁଛି ଆପଣ ସ୍ୱୟଂ କୃଷ୍ଣ,
ତେବେ ଭଲ ଭାବରେ ତୁମେ ଦେଖ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ସେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀର ଭିତରେ ରାମଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ପ୍ରଭୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ବି ଆପଣ ତାହେଲେ ମା ସୀତା କାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ହାତ ବଢେଇ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରୁକ୍ମଣୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼ିଗଲା ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ିକରି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ ବି ମୁଁ ଅଧମ ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଯୋଉ ଜୀବନ୍ତ ଲୀଳାରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଲେ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ ତଦାତ୍ମାଂଶୁ ଜନ୍ମ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାರ್ಥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ ମନା କଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ମୁଁ ଆସିବି ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ହେବ ମୁଁ ଆସିବି କ୍ଲିୟର କରିଦେଲେ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପୂଜା କଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମ ଯେତେ ବି କଚ୍ଛ ଅବତାର ମତ୍ସ୍ୟ ଅବତାର ନରସିଂହ ଅବତାର ବା ରାମ କୃଷ୍ଣ ଯୀଶୁ ମହମ୍ମଦ ତାଙ୍କୁ ବାଦ ପଡନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଗୀତାରେ ଲେଖିଦେଲେ କଣ ଲେଖିଲେ ସର୍ବଧର୍ମ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ଭଜ ଅହଂ ତ୍ୱଂ ସର୍ବପାପ ମୋକ୍ଷଂ ଆଶୁଚ ତାମାନେ ରାମକୁ ଛାଡ଼ିବା କଥା କହିନାହାନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ମତେ ଅନୁସରଣ କରୁ ତୁ ମତେ ଯଦି ଅର୍ଜୁନ ଗ୍ରହଣ କରୁ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଭୂମିରେ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋର ଯେତେ ପୂର୍ବ ଅବତାର ଗୁଡାକ ପୂଜା ପାଇବେ ଯଦି ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆମେ ଗୁରୁ ଭାବରେ ପୂଜା କରୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଅବତାର ବି ପୂଜା ପାଇଯିବେ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ କେତେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ତେଣୁ ଆମେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଭୁଲ କରିଛେ କି ନା କଦାପି ନୁହେଁ ଆମେ ଏଇ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ଆମେ ବହୁତ ଭାଗ୍ୟବାନ ବୋଧେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସମୟରେ ଆମେ କୌଣସି ଗୁରୁଚି ମୂଷା ଥିଲେ ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ତାଙ୍କୁ ପାଇଛୁ ନହେଲେ କେବେ ବି ପାଇନଥାନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭୋଗ ବିଳାସ এই আসন এই মায়ার সংসারে ফসিকিনা রয়েছে এইটা মোর পুଅ এইটা মোর স্ত্রী এইটা মোর স্বামী এইটা মোর মা এইটা বাপা তেমন তাଙ୍କ প্রতি আমার ভালো পাইবাটা কমি যায় এবং আমার মায়ার সংসারে যেতে ফসিকিনা অলগা রাস্তায় চালি যাও সেতেবেলে আমার পরিবারটা ধ্বংস বিধ্বস্ত হয়ে যায় গভীর বিশ্বাস আমার ভিতরে আসে না যে পরম পিতা পুরুষোত্তমଙ୍କର বিধানটাକୁ যদি ଆମେ পালন কରୁ তাহলে আমার জীবনে উন্নতি এবং সেই জিনিসটা আমি জানু না ঠাকুরଙ୍କର দীক্ষা নেলা পরে কোনসি কাম নাই যে দীক্ষা নিয়ে তার কোনসি কাম নাই জিরো ঠাকুর গোটে কাম କହିଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ସେବା କରିବା ମଣିଷର ସେବା କରିବା ତା ଛଡା ଠାକୁରଙ୍କର କିଛି କାମ ନାହିଁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠିକରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଏଇଟା କଣ ଠାକୁରଙ୍କର କାମ ନା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ମେଡିଟେସନ ଠାକୁର କହିଲେ ଧର୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢିବା ଠାକୁର କଣ କହିଲେ ଧର୍ମ ମାନେ ବଞ୍ଚିବା ଏବଂ ବଢିବା ତା ଛଡା ଆଉ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ମାନେ ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ଏବଂ ବଢିବ ତାର ମେଡିଟେସନ ଗୁଡାକ ଠାକୁର କହିଲେ ଆମେ ତାକୁ ବିଧାନ ବୋଲି କହୁ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଉଠି ନାମ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଆମର କଣ ବେନିଫିଟ ଅଛି ଆମେ ଜାଣିଛୁ 9th କ୍ଲାସରେ ପାଠ ପଢନ୍ତି ଯୋଉ ଛୁଆ ମାନେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପିଟୁଟାରି ଏବଂ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଚକ୍ର ଏବଂ ଆମ ଚକ୍ରପଟକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ନାମ ଧ୍ୟାନ କରୁ ସେଇ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ପିଟୁଟାରି ଗ୍ଲାଣ୍ଡ ମେଲାଟୋନିନ କ୍ଷରିତ ହୁଏ ପିନାଇଲ ଗ୍ଲାଣ୍ଡ 9 ପ୍ରକାର ସକ୍ଷରିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ମିଶ୍ରିତ ହୁଏ ବ୍ରେନ ସେଲ୍ ଡେଭଲପ ହୁଏ ମାନେ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢେ ଆଉ କଣ ସ୍ନାୟୁ ଗୁଡାକ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ନା এবং আখির পাওয়ার দেখবে 40 ବର୍ଷ ପରେ কমিযায় ଯୋଉମାନେ ନାମ ଧ୍ୟାନ ଠିକ କରନ୍ତି ତାଙ୍କର 40 ବର୍ଷ ପରେ ବି ଆଖିର ପାୱାର କମେ ନା এবং আমি বহুত বেনিফিট আছে নাম ধ্যান করলে কোন কোন বেনিফিট আছে আপন গুগল রে সার্চ করি কিনা দেখিবে কেতে বেনিফিট আছে কিন্তু আমি করু না আমি বলে ভাবু এটা ঠাকুরଙ୍କର কাম সেইভাবে আমি করু না ঠাকুর তো মেডিটেশন গুড়া করে সেইটা মানসিক আধ্যাত্মিক আর শারীরিক তিনটা সুস্থ রহিব জনে যদি বডি বিল্ডিং কলা জিম কলা বা দৌড়িলা রানিং কলা শরীরটা সুস্থ রহি পারে কিন্তু মনটা নহে বড় বড় অফিসার আইএস অফিসার ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার মানে সুইসাইড করতে কাইকি তাকে মনটাকে কন্ট্রোল করি পারু না ঠাকুর जो एक्सरसाइज गुडा करे मेडिटेशन गुडा करे ताकू যদি ঠিক ঠিক জোরে পালন করে সে শারীরিক আধ্যাত্মিক এবং মানসিক ভাবে সে সুস্থ রহিব নাম ধ্যান করি সারিলা পরে প্রণাম মন্ত্র আছে আমি জানিছু অঙ্কর্ম প্রকর্ম প্রমাণিত রাধাস্বামী দেওয়ার চরণ কোটি কোটি প্রণাম করি সারিলা পরে সপ্তাহনুকা পাঠ করিব আমি সপ্তাহনুকা বহুত লোক জানু না করু না দিনটে তিন থর করিবার আবশ্যকতা আছে সপ্তাহনুকা এইটা কলে কোন হবে আমার ভিতরে কাম ক্রোধ মোহ মদ মাস্টার জয় ছটারি কিছু না কিছু কন্ট্রোল হবে তাহলে সপ্তাহনুকা কোন মুহ অগ্রদি মুহ অমানি নিরস কামল প্রতি বসি দীক্ষা সময় বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে দীক্ষা जो कागजटा दिया है देखिबे दीक्षा पत्र जो कागजटा बड़ बड़ अक्षर लिखा है ताकू जदि आमे करू हम छोटा रिपो कंट्रोल हुए एटा कोन ठाकुर का काम एटा मो निज काम तापर पुणी प्रणाम मंत्र प्रणाम करी सारिला परे ब्रह्म मुहूर्त इष्टभूति देवा इष्टभूति पांचटा महायज्ञ देवयज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ मातृ यज्ञ भूयज्ञ एवं नृयज्ञ आमे जदि इष्टभूति ठीक टाइम रे दउ 33 कोटी देवा देवी सहित
ଏ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତେ ପାଇବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଗୁରୁର୍ ବ୍ରହ୍ମା ଗୁରୁର୍ ବିଷ୍ଣୁ ଗୁରୁର୍ ଦେବ ମହେଶ୍ୱର, ଗୁରୁ ସାକ୍ଷାତ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ମାନେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ମାନେ ଯେ ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା, ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦଉ ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ମହେଶ୍ୱର ସମସ୍ତେ ପାଇଯିବେ। এটা গুরু গীতার লেখা আছে। সেইଥିପାଇଁ তো গুরু গীতাରେ ଲେଖା ହେଇଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ କାହାର ନାମ ଜପ କରିବ, ମନ୍ତ୍ର ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁ କୃପା। ଗୁରୁ ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ରଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବେ ସେଇଟା ଜପ କରିବ। ବହୁତ ଲୋକ କୃଷ୍ଣ ଜପ କରନ୍ତି, କିଏ ରାଧା, କିଏ ଗୋବିନ୍ଦ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ନାମ କେବେ କାହାଠୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ନଥାନ୍ତି। ସେମିତି ହୁଏ ନା। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଗୁରୁ ଯୋଉଟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବେ ସେଇ ମନ୍ତ୍ରଟା ହିଁ ଜପ କରିବ, ସେ ଯାହା ବି ଦିଅନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଆମ ଗୁରୁ ରାଧା ନାମ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆମେ ତେଣୁ ସେଇଟା ଜପ କରୁ। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୁରୁ ଗୀତାରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ପୁଣି ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି କଣ ଯେ ତୁମେ କାହାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଏ ଗୀତାର କଥା। ଧ୍ୟାନ ମୂଲ୍ୟଂ ଗୁରୁ କୃପା, ଗୁରୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମ ଚକ୍ରପଟ ଭିତରେ କାହାର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି? ଗୁରୁଙ୍କର। ତାହେଲେ ଆମେ ଠିକ କରୁଛେ ନା ଭୁଲ କରୁଛେ? ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ଠିକ କରୁଛେ ନା ଭୁଲ କରୁଛେ? ଠିକ କରୁଛେ। ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରୁଛେ ଏବଂ କାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛେ? ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁପାଦ। ଏଇ ସେ ତ ଗଣେଶ ପାଦ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଲା, କାହିଁକି ଗୁରୁପାଦ ପୂଜା କରିବା କଥା କୁହାହେଲା? ଆମେ ସବୁବେଳେ ବିକୃତ ଆଡକୁ ଯାଉଛେ, ଆମେ ବୁଝିବା ପାଇଁ କେବେ ଚେଷ୍ଟା କରୁନା ଶାସ୍ତ୍ରକୁ। ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ କେମିତି ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପଏଣ୍ଟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଅଛି। ପୁଣି ଶେଷ କଥା ଗୁରୁ ଗୀତାରେ ମୋକ୍ଷ ମିଳିବ କେମିତି? ମୋକ୍ଷ ମୂଲ୍ୟ ଗୁରୁ କୃପା, ମାନେ କୃପା ମାନେ କରିପାବା। ଠାକୁରଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଯିଏ ପାଳନ କରିବ ସିଏ ହିଁ ମୁକ୍ତି ପାଇବ, ତା ଛଡା ଆଉ କେହି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ এই ଯୋଉ ପାଞ୍ଚଟା ମହାଯଜ୍ଞ ଆମେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦଉ, ତାହେଲେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସହିତ କଣ କିଏ ପାଇବେ? ଦେବତା ମାନେ ପାଇବେ। ତାପରେ କିଏ ଅଛି? ଋଷି ଯଜ୍ଞ। ଋଷି ମାନେ ମୋର ଯେମିତି ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ମୋର ଗୋତ୍ର ହଉଛି ଆତ୍ରେୟ ଗୋତ୍ର, ତେଣୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦିଏ ମୋ ଋଷି ପ୍ରତିମ ମାନେ ପାଇବେ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀରେ ଋଷି ପ୍ରତିମ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସାଧୁ ସନ୍ଥ ମାନେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ତାପରେ ପିତୃ ଏବଂ ମାତୃ ଯଜ୍ଞ। ପିତୃ ମାତୃ ଯଜ୍ଞ କଣ? ଯେତେବେଳେ କାହାରି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଖରାପ ହୁଏ, ଦେଖିବେ ତାଙ୍କ ପିତୃ ଦୋଷ ଲାଗେ। ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବା ଜ୍ୟୋତିଷ ମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ତୋର ପିତୃ ଦୋଷ ଲାଗିଛି ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ହୋମ ଯଜ୍ଞ କରା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ପରଫେକ୍ଟଲି ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତାଙ୍କର ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କୁ, 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କ ବାପା, ସେମାନେ ଭୋଗ ପାଆନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେବୁ ତାହେଲେ ପିତୃ ମାନେ ବି, ପିତୃ ପୁରୁଷ ମାନେ ବି 3 ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଗ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କେମିତି ଜିନିଷ ଚିନ୍ତା କରୁ। ତାପରେ ନୃ ଯଜ୍ଞ। ନୃ ଯଜ୍ଞ କଣ? ଅତିଥି ଦେବ ଭବ। ଜଣେ ଭିକାରୀଟେ ଯଦି ଘରକୁ ଆସେ ତାକୁ ଅତିଥି ସେବା କରିବା। ଗୁରୁଙ୍କୁ ଦେଲେ ବି ଅତିଥି ମାନେ ବି ପାଆନ୍ତି। ତାପରେ ଭୂତ ଯଜ୍ଞ। ଭୂତ ଯଜ୍ଞ ମାନେ ଗଛ, ତରୁ, ଲତା, କୀଟ, ପତଙ୍ଗ ସମସ୍ତେ ପାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳୁ এই 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀ ସହିତ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଯିଏ ଯିଏ ଅଛି ସମସ୍ତେ ପାଇଯାଆନ୍ତି। ଇଷ୍ଟବୃତ୍ତି ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଆମର କଣ ବେନିଫିଟ ଅଛି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇ ଭିତରେ ଏଠି ହାର୍ଟ ର ଗୋଟେ ନାର୍ଭ ଅଛି, କିଡନୀ ର ଅଛି ଏବଂ লিভର ର ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସାର କରୁ କିଡନୀ, ହାର୍ଟ ଏବଂ লিভର ସୁସ୍ଥ ହୁଏ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଳି ମାରୁ ଜୟ ରାଧେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ଏଇଗୁଡାକ ଏକ୍ସରସାଇଜ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନା ପ୍ରାର୍ଥନା, ତେଣୁ ତା ବେନିଫିଟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନା। ତାପରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବହି ପଢିବା ଯୋଉଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ ହେବ। ଯେମିତି ସତ୍ୟାନୁସରଣ, ନାରୀ ନୀତି, ଆଲୋଚନା ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଇଷ୍ଟ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଶାଶ୍ୱତୀ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବହି ଅଛି। ଠାକୁରଙ୍କ ପଢିଲେ ଜ୍ଞାନ ଭାବରେ ବଢିବ। ତାପରେ କଣ କରିବା? ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା। ସେଇଗୁଡା ପ୍ରଣାମ କଲେ କଣ ବେନିଫିଟ ଅଛି? ଆଜି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀରେ ଟିକେ ଝଗଡା ହେଇଯାଇଛି, ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀରେ ସ୍ୱାମୀକୁ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରିଦେଲା ସେ ରାଗଟା ଟିକେ କମିଯିବ। ଆରେ ମୁଁ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀଟାକୁ କାଲି ଗାଳି ଦେଇଥିଲି, ଆଜି ମତେ ଟିକେ ପ୍ରଣାମ କରି ପକେଇଲା। ପୁଅଟାକୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲି କାଲି, ପୁଅଟା ମତେ ଆଜି ପ୍ରଣାମ କରି ପକେଇଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଭଲ ପାଇବାଟା କ୍ରିଏଟ ହୁଏ জীবন সারা। মানে প্রণাম কলে কোন বেনিফিট? প্রত্যেক জিনিস মেডিটেশন। তারপরে থালকুড়ি পত্র। থালকুড়ি 40 প্রকার লাভ। ব্লড ক্লটিং হবনি, বিপি হবনি, ব্রেন সেল ডেভেলপ হব, ব্রেনলিয়া যে লিকুইডটা মেডিসিন স্টোরে মিলে সেটা भी থালকুড়ি পত্রে তৈরি। ছুয়া মানଙ୍କର ব্রেন ডেভেলপ হব। তারপরে সবাসা। এতিকি কাম প্রত্যেক দিন জনে করে শারীরিক, আধ্যাত্মিক এবং মানসিক তিনিটা যাক সুস্থ রইব। যেতে যেতে বড় বড় বিপদ আসলে भी সে ঢଳି পড়িব নাই, কাହିଁକି ତାର ମନଟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଥାଏ। ତାପରେ এইগুଡାକ ଆମ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ ବଡ ଲକ୍ଷ୍ୟ। এইଗୁଡାକ ଆମେ କରିବା ନିହାତି, କିନ୍ତୁ এইଗୁଡା କରିବା ଦେଇକିନା ଆମେ ଏତେ ବେଶୀ କରିଯିବା ନାହିଁ ଯେ ଯୋଉଥିରେ କି ଆମ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ ବା ଆମ ଭିତରେ ପରିବାରଟା ତିଆରି କରିବାର ବି ସେ ସକ୍ଷମତା ହେବ ନାହିଁ। ଏତିକି ଆମେ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେବି, ପରିବାର ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ରର ଉଦାହରଣ ଦେବି,
କେମିତି ପରିବାର ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାହିଁଛନ୍ତି এটা ଆମକୁ ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କେମିତି ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ସେଇଦିନ ଭରତ ଆସୁଥାନ୍ତେ ଗୁରୁଙ୍କ ସହିତ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମ ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜ ଅଜ ବଳି ଏ ଭାଗୀରଥୀ ଏମାନଙ୍କର ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ଥାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦୀପରେ ସେ ଆରତି କରୁଛନ୍ତି କରୁ କରୁ ଦେଖିଲେ ଦଶରଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି। ଭରତଙ୍କ ହାତରୁ ଥାଳିଟା ପଡିଗଲା। ବାପାଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ରହିଲା? ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ବାପା କଣ ନାହାନ୍ତି? କହିଲେ ନା। ବାପାଙ୍କର ଦେହତ୍ୟାଗ ହେଲା କେମିତି? କହିଲେ ଆରେ ତୁମ ମା ତୁମ ଭାଇଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଏବଂ ତମେ ରାଜା ହେବ ବୋଲିକିନା ସିଏ ବର ମାଗିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବର ମାଗିଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ, ମାନେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଳେଇଲେ ବଣକୁ। ଆଉ ସେଇ କଥା ଭାବି ଭାବି ତୁମ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି। ମୋ ଭାଇ ଦେବତା ଭଳିଆ ସିଏ ବଣକୁ ପଳେଇଲେ। କହିଲେ ସିଏ ନେଇ ତା ସହିତ ସୀତା ମା ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବି ଯାଇଛନ୍ତି। ସୀତା ଦୌଡ଼ିଲେ କୈକେୟୀଙ୍କ ପାଖକୁ। କହିଲେ ମା ତୁମେ ମୋ ଭାଇକୁ ବଣକୁ ପଠେଇଦେଲ, ସେ ଦେବତା ଭଳିଆ ଲୋକ, ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଗାଦିରେ ବସିବି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଭାଇ ଭାଇର କେମିତି ସମ୍ପର୍କ। ଆଜି ହାତେ ଜମି ପାଇଁ କେସ୍ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ହଉଛି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ। ଆମେ ଖାଲି ରାମାୟଣ ମୁଖସ୍ଥ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚଳଣି ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଆମେ ଗୀତା ଭାଗବତ ସବୁ ପ୍ରବଚନ ଦେଇ ଦଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଆଚରଣ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବିଧାନ ପାଳନ କରେ ସେ ଆଚରଣ କଥା କୁହାଯାଏ, ମୁଖସ୍ଥ କରିବା କଥା କୁହାଯାଏନି। ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ବି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା। ତିନି ମା ଭରତ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ମାନେ ସୀତା ମାଙ୍କର ବାପା ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଦେବ ଫେରେଇବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଆଉ ଯିବି ନାହିଁ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରିବି। ଆଜି ଯଦି ବାପା ଆମକୁ ବାହାର କରିଦିଏ, ତ ମୋ ଏଇ ଘର ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ବେଦଖଲ କରିଦେଲି, ତାର ଦିନ କେସ୍ ହେଇଯାଇଥିବ କୋର୍ଟରେ। ଆଜି ଏଭଳିଆ ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ରାମାୟଣରୁ କଣ ଶିଖିଲେ? ଠାକୁର କେମିତି ପରିବାର ଚାହାନ୍ତି ମୁଁ ରାମାୟଣରୁ ଉଦାହରଣ କାହିଁକି ସହଜରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। ମୁଁ ତ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସଙ୍କ କଥା କହିପାରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ସହଜ ହେଇଯିବ ରାମାୟଣ କଥା କହିଲେ। ମାନେ ଠାକୁର କେମିତି ପରିବାର ଚାହିଁଛନ୍ତି। ପୁଣି ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବେ ନେଇ କହିଲେ ଦିନକର ଘଟଣା କଣ ହେଇଛି, ସିଏ କୈକେୟୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଛାତ ଉପରେ କିଏ ଗୋଟେ ନାରୀ ବୁଲୁଛି। ଯେ ସୁତ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖିଲା ବେଳେ ସୁତକୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମାଣ୍ଡବୀ ଏମାନେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଭରତ ଏବଂ ମାନେ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ମାଣ୍ଡବୀ ହଉଛନ୍ତି ଭରତଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ, କୀର୍ତ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ। ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି। ମା ତୁମେ ଏତେ ରାତିରେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ତୁମେ କାହିଁକି ବୁଲୁଛ ଛାତ ଉପରେ? କହିଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଶୁଇ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ଶୁଇ ନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ରୁମକୁ ଯାଅ। କହିଲେ ନା ଏଠି ନାହାନ୍ତି ରାଜ ଦରବାରରେ। କହିଲେ ରାଜ ଦରବାରରେ ନାହିଁ ତ କୋଉଠି ଅଛନ୍ତି? ସେ କହିଲେ ସେଇଠି ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ କରିକିନା ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ରହିଛନ୍ତି? ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସୁତକୀର୍ତ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ମା ଭାଇକୁ ଫେରେଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ, ଦେଖିଲେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲୁଛନ୍ତି, ବକଳ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଫଳ ଫଳ ଖାଉଛନ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ସେ କଷ୍ଟ ସହି ନ ପାରି ସେଇ ଭଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ସେ ନନ୍ଦୀଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିଆ ଘର କରିକିନା ରହୁଛନ୍ତି। ସେ ବକଳ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ଫଳମୂଳ କରୁଛନ୍ତି। ତୁ ଯାଇକିନା ସେଠି ରହିଲୁନି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖରେ? ସେତେବେଳେ ସୁତକୀର୍ତ୍ତି କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜାଣିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କହିଛନ୍ତି ମା ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଘରେ ତିନି ମା, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରିବା ତୁମର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଯିବି କେମିତି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ? ଏମିତି ବୋହୂ ଆଜି ମିଳିବେ? ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ସେବା କରିବା ବେଳେ ଏମିତି ବୋହୂ କଣ ମିଳିବେ? କଦାପି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ରାମାୟଣରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିବା? କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ସମସ୍ତେ ଗଲେ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଧରି ଯାଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ବସିଛନ୍ତି, ଭରତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତାଙ୍କ କୋଳ ଉପରେ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଭରତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଆଉଁସି ଦଉଛନ୍ତି। ଆଜି କଣ ଏମିତି ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖାଯିବ? କଦାପି ନୁହେଁ। ତାହେଲେ ଠାକୁର କେମିତି ଚାହିଁଛନ୍ତି? এইভাবে পরিবার আবশ্যকতা রয়েছে। তাহলে এইভাবে যদি পরিবার জীবনে হুয়ে তাহলে এই পরিবারটা বৈকুণ্ঠ পরিবার হব। কিন্তু আমি এটাকে অভ্যাস করিবা দরকার। খালি ঠাকুরঙ্কর দীক্ষা নেবা, সৎসঙ্গ দিবা, আগ বজা খাইবা, ভজন কীর্তন করিবা, আর যে কিন্তু সেমিতি ঘরে ঘরে স্বামীଙ୍କ সହିତ ঝগড়া, ଛୁଆ ପିଲା ସହିତ ଝଗড়ା, ଭାଇ ଭାଇ ଭିତରେ ଯେ ଲାଭ କଣ ହବ? ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ଆମେ ଶିଖିଲେ କଣ? କିଛି ଲାଭ ହବନି। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ନାମର ମହତ୍ଵ ଜାଣିବା ଦରକାର। এবং নামর মহত্ব যদি আমি ন জানু, ঠাকুর ଦେଇଥିବା চারটি অক্ষর নাম কেতে গুরুত্বপূর্ণ, কেতে আবশ্যকতা মଣିষ জীবনে এই নামটি, এই নামটা ঠিক ভাবে পালন করুবা দরকার। যদি নামটা আমি মনন ন করু অজপা নাম। কলি যেতবে প্রবেশ কলা সেতবে কলিକୁ প্রশ্ন হইতলা যে মଣିষ তুম দাউর রক্ষা কেমিতি পাইব? সেতবে কেতলা নাম কলি তুমে অনলি নাম হি সার, নাম ছড়া আর কিছু নহে। তাহলে কেতে গুরুত্বপূর্ণ কথা সেতবে কইলে তো ঠাকুর বি সেইতি পাই কলে অজপা নাম।
ବାରମ୍ବାର 24 ଘଣ୍ଟା ନାମ ହଉଥିବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାମ କରିବାନି କାହାର ଯଦି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲା କାହାର ଯଦି କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା କିଡନୀ ଖରାପ ହେଇଗଲା ରୋଗ ଛାଡୁନାହିଁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ପାଖରେ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିବା ଆମର ଆଉ କିଛି କାମ ନାହିଁ କଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତି ଯେ ଯାହା କଥା ଆସୁ କରନ୍ତି କି ନା ସେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ପଠାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାମ କରିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମାଗିବା ଏଇଟା ଆମର ଅଭ୍ୟାସଗତ ହେଇଯାଇଛି ଜୀବନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାସ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାସ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରନ୍ତି এই ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁ କରୁ ହଠାତ୍ ଦିନେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ରାଗିଗଲେ ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ବଂଶର ଭାଇମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ତ କୁଳ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆମେ ପାଦ ଧୋଇ ଦଉ ପାଦର ପାଣି ପିଉ ତାକୁ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଲୁଗା ପଟା ଦେଇ ବିଦାୟ କରୁ ଦେଖିଲା ବେଳେ ଆମର ଏଇ ଜଣେ ଭାଇ ସେ ଯାଇକି କୋଉଠି ଗୁରୁର ଦୀକ୍ଷା ନେଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରୁଛି ଆମର ଏଇ ବଂଶର କଳଙ୍କ ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦବା ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ଯେତେବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କଲେ ସେତେବେଳେ ଦିନେ କଣ କଲେ ଶ୍ରୀପତି ସହିତ ପୁରା ଝଗଡ଼ା କଲେ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ଗାଁ ବାହାରେ ଯା ଘର ବନେଇବୁ ନା କହିଲି ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନା ପତ୍ର ମୁଁ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଘର କେମିତି ବନେଇବି ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ତୋ ପାଇଁ ଆମେ ଘର ବନେଇଦେବୁ ଗାଁ ବାହାରେ ଘର ବନେଇଲେ ତାକୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦେଲେ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଛୁ ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯିବ ତୁ ଜୀବନରେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କେବେ ଯିବୁନି ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥା କହିଲେ ତାର ଦିନରୁ ସେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ଯାଆନ୍ତିନି ବିଲ ଯାଆନ୍ତି ଦିନକର ଘଟଣା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାସଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ସେ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗାଁରେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଲା ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଡରି ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭାଇମାନଙ୍କର ଭୟ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ଜଣେ ଭାଇ ସହିତ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଇଗଲା ସେ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଲର ଧରି ପକେଇଲେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାସ କହିଲେ ତତେ ପୁରା ମନା କରିଥିଲି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ପାଇଁ ତୁ ପୁଣି ଆମର ଆଜି କୁଳଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ତୁ ଗୋଟେ ଆମର ବଂଶର କଳଙ୍କ ତୁ ଗୋଟେ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଅମଙ୍ଗଳ ଆଉ ଦେଖିଲେ ତୋ ଗୁରୁ ତ ଜୀବନରେ ତୋ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି ଆଉ ଦେଖିଲା ବେଳେ ତୁ ଆମ ଆଜି ଗୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ତୁ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛୁ ତୁ ପାପି ବୋଲି ତୋ ଘରକୁ ତୋ ଗୁରୁ ଆସନ୍ତି ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ତାର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ସତ କଥା 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଦେଖା ନେଲି ମୋ ଗୁରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇମାନଙ୍କର କୁଳ ଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 3 ଥର 4 ଥର ଆସନ୍ତି ମୁଁ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ କଥା କହିବି ଗଲେ ପାବନା ହିମାୟତପୁର ଯେତେବେଳେ ଯାଇକି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେଖିଲା ବେଳେ ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ ନିବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିକିନା କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ କେଷ୍ଟଦାଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ କହିଲେ ଏଇ ସେଟା କି କାନ୍ଦୁଛି ଦେଖିବୁ ଯା ତାକୁ ଡାକିକରି ଆଣ କେଷ୍ଟଦା ଗଲେ ଯାଇକିନା ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାସକୁ ଧରିକିନା ଆଣିକିନା ଠାକୁରଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସେଇଲା ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦାସଙ୍କୁ ଆରେ ଶ୍ରୀପତି ତୁ କାନ୍ଦୁଛୁ କାହିଁକି ରେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆମର ନା କୁଳଗୁରୁ ବର୍ଷରେ 4 ଥର ଆସନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବଂଶର ଭାଇମାନେ ତା ପାଦ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଦର ପାଣି ପିଅନ୍ତି ଏବଂ ଚୁଡ଼ା ଚାଉଳ ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୁଗା ପଟା ଦେଇକିନା ବିଦାୟ କରନ୍ତି ସମ୍ମାନର ସହିତ କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ମୁଁ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ସତ୍ସଙ୍ଗ କରେ ଆପଣ କାହିଁ ଦିନେ ବି ତ ମୋ ଘରକୁ ଆସିଲେନି ଠାକୁର ଚଟ କରି କହି ପକଉଛନ୍ତି ଆରେ ତୁ ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିଥିଲୁ ପେଡ଼ା ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ଖଜୁରୀ ଭୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ବାତାସା ଦେଇଥିଲୁ ଖାଇଛି ମଣ୍ଡଳ ତାକୁ ଆଖିରୁ ଲୁହ ପଡ଼ିଗଲା ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇପାରିଲିନି ଆରେ ତୁ ପଇଡ଼ ରାଗ ଦେଇଥିଲୁ ତା ମୁହଁଟାକୁ କାଟି ନଥିଲୁ ପୁରା ପାଣିଟା ପିଇ ପାରିଲିନି ଜଳ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଦ୍ୱାରା ଶୁକ୍ରବାର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆଉ ଠାକୁର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ କହି ଚାଲିଛନ୍ତି ନିରୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଭୋଗ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଆରେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କୁଳଗୁରୁ 4 ଥର ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଠାକୁର ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏଇ କଥା ତାଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଭିତରେ ପଶୁନାହିଁ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ଆରେ ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଥିଲେ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆସନ୍ତୁ ପୁଣି ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛି ତୁ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉଛୁ ହଁ ଠାକୁର ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦିଏ କେତେବେଳେ ଦଉ ରେ ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଠାକୁର ଦିଏ ତୁ ଯେତେବେଳେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ଦଉ ମୁଁ ନା ତୋ ଘରକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯାଏ ତୋ ହାତରୁ ଭୋଗ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଭୋଗଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସାରିଲା ପରେ ତତେ ମୁଁ ପ୍ରାଣ ଭରି କରି ଦେଖେ ପ୍ରାଣ ଭରି ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ତୋ ଛୁଆ ପିଲା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆସେ ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତୋ ଘରକୁ ଯିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ ନିରୁକ୍ତ କିଛି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତି ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି ବହୁତ ଲୋକ ପଇସା ଭାବନ୍ତି ପଇସା ନାହିଁ ଭୋଗ ତୁମରି ଭୋଗର ଲାଗି ଇଷ୍ଟଭୂତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ନା କେତେ ଗୁରୁ ଭାଇ ପାଉଁଶ ଭୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କିଏ ବାଲି ଭୋଗ ଦେଇଛି କିଏ କଦଳୀ ଭୋଗ ଦେଇଛି କେତେ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଆମେ କାହିଁକି ସେ ପାଉଁଶ ଭୋଗ ବା କଦଳୀ ଭୋଗ ଫଳ ଭୋଗ ଆମେ ଦଉନା ତାର କାରଣ ରହୁଛି ଆମେ ଯୋଉ ଘରକୁ ଆମେ ପଠେଇ ପାରିବାନି ସେଇଥିପାଇଁ ତା ବିନିମୟରେ ପଇସାର ପ୍ରଚଳନ ହେଲା କିନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ସହୃଦୟରେ ଯାହା ଦେଲେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆମେ ପଠେଇ ପାରିବାନି
प्रत्येक दिन जदि आमे सेव फल गोटे गोटे देबा 30 दिन रे 30 टा सेव फल जदि आमे ओजन करबा निहाती 3 किलो हो 3 किलो सेव रो दाम केते 300 टका 100 टका किलो धरନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଇଷ୍ଟଭୂତି କେତେ ଦଉଛେ 30 ଟଙ୍କା ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସେଉ ଫଳର ବି ମୂଲ୍ୟ ଆମେ ଦେଇ ପାରୁନୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ହଁ କି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତାପରେ ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀପତିକୁ ଆରେ ଶ୍ରୀପତି ତୁ ନାମଟା ଜପ କରୁଛୁ ତ ଠାକୁର ହଁ ମୋ ନାମଟା ଜପ କରେ ସେ କେତେବେଳେ ଜପ କରୁ ରେ ମନେ ପଡ଼ିଲେ ଠାକୁର ଟିକେ ଜପ କରେ ତୁ ଯଦି ସବୁବେଳେ ନାମ ଜପ କରିବୁ ନା ତୋ ସହିତ ମୁଁ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି ତୋ ଦୁଃଖ ବିପତ୍ତି ଗ୍ରହ ଦୋଷ ଅନାଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ମୁଁ ସହାୟ ହେବି ତାହେଲେ ତୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରହିବି ନା ବର୍ଷରେ ଥରେ ଯିବି ରେ ଶ୍ରୀପତି ମଣ୍ଡଳ ଭୋ ଭୋ ହେଇକି କାନ୍ଦୁଛି ଠାକୁର ମୋ ଘରକୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତୁ ଠାକୁର କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାମଟା କରିବାନି ଆମେ ଭାଇମାନେ ଅଜପା ନାମ କରୁ କି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଜପା ନାମ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ପରନିନ୍ଦା ପରଚର୍ଚ୍ଚା ଆସିବ ନାହିଁ ଆମ ଭିତରେ କାହାର ଟଙ୍କା ମାରି ଖାଇବାର ମନଟା ଆସିବ ନାହିଁ କାହିଁକି ଆମ ଭିତରେ ଏଇଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ ଗ୍ରହ ଏ ଯୋଉ ଖରାପ ଆଚରଣ ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ଖରାପ ଆଚରଣ ହୁଏ ଏଗୁଡ଼ାକୁ କେତେ ଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅଜପା ନାମ କରିବା ଅନବରତ ନାମ କରିବା ସେତେବେଳେ এই ଖରାପ ଚିନ୍ତାଧାରା ଗୁଡ଼ାକ ମନ ଭିତରେ ଆସେ ନା ପଜିଟିଭନେସ୍ ଆସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେମିତି ଶକ୍ତି ଆମ ଭିତରେ ସଞ୍ଚାରିତ ହେଉଛି ସେ ଅନୁଭବଟା ଆମ ଭିତରେ ହୁଏ ଆଉ ଆମେ ନାମ କରିବାରେ ଯିବା ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଲାଭ କଣ ଅଛି ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ନାତିର ଦରକାର ନାମ ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯୋଉମାନେ ନାମ କରୁନାହାନ୍ତି ଅଜପା ନାମ ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କର ନାତିର ଦେହ ଖରାପ ମାନେ ତାଙ୍କ ଝିଅର ପୁଅ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଘରକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସେ ନାତି ବେଡରେ ପଡି ରହିଛି ଯେତେବେଳେ ବେଡରେ ପଡି ରହିଛି ସେଇ ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିକିନା ସତୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଗୋସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ तो आम नाती माने तो पुओ केते दिन हलानी देह खराब करा 9 दिन हलानी बेड रे पड़ी किछि खाउनी खाली पानी टिके टिके बोलुची अरे बाबा तमे कि ठाकुर को पास कि निवेदन करे हुआ काने सतीश चंद्र गोस्वामी कथा से रागी पकेले अरे ठाकुर चारिटा अक्षर नाम देछथि तो पुओ को धरि के टिके नाम कर तू नाम न करके निवेदन कथा कहू खाली निवेदन 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 काहे कि से समय कोन होतरा जो माने शिक्षा नै थाते जोरा नै नथिले सब ठाकुर को पास निवेदन करते आ ठाकुर ता सहज भाबरे उपाय करथले जहा फल प्रत्येक जिनिस समाधान होतला किंतु सेही दिन ठाकुर को पास जेते निवेदन कथा कहिले सेते बेले सतीश चंद्र गोस्वामी ताको जीव को रागी पके खाली निवेदन 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 पण ठाकुर देखिबा नाम रो कोनसी महत्व नै कोनसी गुरुत्वपूर्ण नै खाली निवेदन रागी किना पळै आछिले आसिकिना जेते ठाकुर को पास बसितांती बसितिबा समय रे हठात किशोरी मोहन सामना अरे किशोरी मो झील को तू जा सेठे जाई मो नाती को धरिकिना तू नाम करी तार देह बहुत सुस्थ 3 घंटा नाम करी सारिला परे तार उदंड कीर्तन करिवु करी सारिला परे तू पळी आसी मो झील ए नाम का ऊपर से विश्वास नाही गभीर विश्वास का भीतर आसुने बोले किशोरी मोहन का दळबळ धरी जेते जाई किना एठी बसिकिना खटर चतुर्पार्श्व नाम कले 3 घंटा नाम करी सारिला परे उदंड कीर्तन आरंभ होई गला एवं उदंड कीर्तन जेते आरंभ होई गला कीर्तन चालू थाए बहुत लोक थकी किना बसी पड़िले 3 घंटा पर जेते बसी पड़िले सेते किशोरी मोहन किंतु थकु नाहांती मृदंगर ताळे ताळे पूरा कीर्तन करी चाली छथि ए कीर्तन करतो देखा गला जे सेई छोट पिलाडी बेड रो बसी पड़ी के कहू मां मते बहुत भोक लागुची खाइबा पाइबे संगे संग से ताको झियो सतीश गोस्वामी के छो ताको पुओ को आंकुड़े पकड़े बाबा तू खाइबू कांदी पकड़े बाबा को कथा ऊपर मोर विश्वास नै नाम ऊपर मोर विश्वास नै भीषण कांदी पकड़े आमे भी ता हमें नाम ऊपर विश्वास नै हमें नाम का करबा नै किंतु ठाकुर जेंति फोटो बाहर करके हमको बचेबे हमर चिंताधारा सेटा कदापि नै कोनोसी देवादेवी मूर्ति बा फोटो भीतर बचेबे नै ताकर विधान ही हमको बचेबो ताकर जे विधान टा हमें ठीक ठीक पालन करबा ताहले समस्त भगवान तुमको सहाय हेबे हम भीतर सत चिंता सत कर्म सत व्यवहार सब सब हेबा दरकार ताहले जाई हम सुरक्षा पाइबा जेतेबेले पावन हिमायतपुर रे जेतेबेले बहुत रोगी मृत्यु मुख को चली जानती डॉक्टर कहि के ये मरि जीवो सेतेबेले ठाकुर कोन ताकू नै आसो हिमायतपुर आश्रम को एवं ज्योति माने जो माने थिले सेमान को कोन दे तुमे ताको धरि किना नाम कर देखा जाईछि 2-3 दिन परे से मरि जाउतबा लोकटा निजे चली चली जाय घरको अरे नाम रो प्रभाव केते तो हमें नाम ही करूना शेषरे आ गुटे कथा कहि मोर वक्तव्य शेष करबी काहे कि बहुत टाइम हे गलानी जे
ଜୀବନରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଧରିଛେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ, ଚୋର ଆସିବେ, ଡକାୟତ ଆସିବେ, ଚରିତ୍ରହୀନ ଆସିବେ, ମଦ୍ୟପ ଆସିବେ, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଲୋକ ଆସିବେ। ଆମେ ସେଗୁଡାକରେ ବିଚଳିତ ହେବା ନାହିଁ। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର, ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ପରିବାର। এই ପରିବାର ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ପୁଅ ମାନେ ଝିଅ ମାନେ ସବୁ ଖରାପ କାମ କରନ୍ତି। ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ରହିବା ଦରକାର ସେ ପିଲାଟାକୁ କେମିତି ଇଷ୍ଟମୁଖ କରିବା, ତାକୁ ଆମେ ବଞ୍ଚେଇବା। ଆମ ଭିତରେ ଖୁସୁ ଖାସୁ ହେବା ନାହିଁ ବା ତା ବିଷୟରେ ପରନିନ୍ଦା ପର ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନାହିଁ। କରିଲେ କଣ ହବ, ତାର କିଛି ଉନ୍ନତି ହବ ନା। ତାର ଜୀବନ ତ ଗୋଟେ ଲୀଳା ଠାକୁରଙ୍କର କହିବି। ଦିନେ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ ସେ ଆସିଥାନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ସେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତମ ନାମ କଣ, ଠାକୁର ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି। ଆଉ ବହୁତ ଗୁରୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚେହେରା ଏତେ ହାଟା କାଟା ଏତେ ଉଜ୍ଜଳ। ଯେତେବେଳେ ଦେଖନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ପଚାରନ୍ତି ଯେ ତୁମ ନାମ କଣ, ସେ କହିଲେ ମୋ ନାଁ ହଉଛି ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ। ତୁମେ କର କଣ, ମୁଁ ଏମଆରସି ପାସ୍ କରିଛି। এই কথা যেତେବେଳେ କହିଲେ ଏମଆରସି ମାନେ ଡକ୍ଟରେଟ ପାସ୍ ବିଦେଶରେ ଆମେରିକାରେ। ତ ତୁମ ବାପା କଣ କରନ୍ତି, ସେ କହିଲେ ମୋ ବାପା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବି ମୁଖାର୍ଜୀ। କହିଲେ ହଉ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଆଶ୍ରମରେ ରୁହ। ଆଶ୍ରମରେ ପରମ ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀ ବଡ଼ଦାଙ୍କର ସାଇଡରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରୁମ କରିଦିଆଗଲା, ସେ ସେଇଠି ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ରହି ସାରିଲା ପରେ 3 ଦିନ ପରେ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଦୀକ୍ଷା ନିଅ। ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେବାର 12 ଦିନ ବିତିଗଲା। 12 ଦିନ ବିତିଗଲା ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ମୋର ଟିକେ ଛାତିଟା ପେନ୍ ହଉଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଚେକ୍ କର। ଏ ମୁଖାର୍ଜୀ ତାଙ୍କର ଯାହା ଚେକ୍ କରିବା ଗଲେ ଔଷଧ ଲେଖିଲେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନରେ। ଲେଖି ସାରିଲା ପରେ ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା ମତେ ଦିଅ, ଏଟା ରେବତୀ ତ ଠିଆ ହେଇଛି, ତାକୁ ଦେଇଦେଲେ ସେ ଔଷଧଟା ନେଇ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ଏମ୍ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଲେ ଠାକୁର ମୁଁ ନିଜେ ମେଡିସିନ ଆଣିବି, ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେବା ଦରକାର ନାହିଁ। କହିଲେ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ତାହେଲେ ଯାଅ, ମାଙ୍କର କଣ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ, ଦେଖିକିନା ଆସ, ଦିଟା ଯାକ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ନେଇକିରି ଯିବ, ଏଇଠି ରଖିଦିଅ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନଟା। ରଖିକିନା ବଡ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। ବଡ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଗଲେ ସେଇ ସମୟରେ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କହୁଥିଲେ ଏଟା ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତାକୁ ଯାକ ଦେଖିବୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଗଲେ, ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ୟାରୀ ନନ୍ଦିତା, ସେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମର ଯିଏ ତ ଡାକ୍ତର ସେତେବେଳେ ଦେଖଉଛନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଗୁଡ଼ା ତ କିଛି ଚିହ୍ନି ପାରୁନି, ଏଗୁଡ଼ା ତ କୌଣସି ମେଡିସିନର ନାମ ନାହିଁ, ଲେଖିଲା କିଏ? ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ କଲି ଯୋଉ ନୂଆ ଡାକ୍ତର ବିଦେଶରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି। ନା ଏଟା ଫ୍ରଡ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଠକ କିଏ ଗୋଟେ ଲୋକଟା। এই যে ঠক ওয়ার্ডটা কহিদেলে সেই জিনিসটা আমার রেবতী মোহন বিশ্বাসଙ୍କ ভিতরে রিঅ্যাকশন করিবা। পুরা ঠাকুর তো অন্তর্যামী বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডর মালিক, সে চরণକୁ চিনি পারবে না। আমি তাকে ঠাকুর বলি পূজা করু, এইটা তাকে মুন্ড ভিতরে ঘাড়ি ছাড়িলা। প্যারি নন্দিতা রেবতী মোহন বিশ্বাস আসলে ঠাকুরଙ୍କ পাখু, ঠাকুরଙ୍କୁ প্রত্যেকটি জিনিস কହୁଛନ୍ତି প্যারি নন্দিতা যে ঠাকুর এইগুড়াক কୌଣସି ଔଷଧ ନୁହେଁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ରଖିଦିଅ, ଯାଅ ତୁମେ ଯାଅ। ପ୍ୟାରି ନନ୍ଦିତା ପଳେଇଲେ। ପଳେଇଲା ଭିତର ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ବସିଥାନ୍ତି ସେଇ ରେବତୀ ମୋହନ ବିଶ୍ୱାସ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି, କହି ପକେଇଲେ କହିଲେ ଠାକୁର ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମାଲିକ ବୋଲି ମୁଁ ପୂଜା କରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ବୋଲି ମୁଁ ପୂଜା କରେ, ଏ ଚୋରଟାକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ଆଶ୍ରମରେ 15 ଦିନ ହେଲାଣି ରହିଲାଣି। ଠାକୁର ଟିକେ ଚୁପ୍ ରହିଗଲେ। ଚୁପ୍ ରହିକିନା କହିଲେ ଶୁଣ ରେବତୀ, କାହାରିକୁ ଏକ୍ସପୋଜ କରିବୁ ନାହିଁ, ଯଦି ଏକ୍ସପୋଜ କରୁ ରିଫର୍ମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। এটা গুরুত্বপূর্ণ কথা। ଆମ ଗୁରୁ ଭାଇର ପୁଅଟା ଯଦି ମଦ୍ୟପ ଥାଏ, ଆମେ ଦୁନିଆଟା ଗାଈ ବୁଲିବା ନାହିଁ, ସେ ଦାଦାଙ୍କ ପୁଅଟା ପୁରା ମଧୁଆଟା, ସେ ଦାଦାଙ୍କ ଝିଅଟା ପୁରା ଚରିତ୍ରହୀନଟା, ସେ ମାଟା ପୁରା କଳିହୁଣିଟା, ଏଗୁଡାକ ଆମେ ପ୍ରଚାର କରିବା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ଜାଣିଲେ ତାହେଲେ ତାକୁ ଇଷ୍ଟମୁଖ କେମିତି କରିବା ତାର ଆମର ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ସତ୍ସଙ୍ଗ ହଉଛି ଗୋଟେ ଆମର ଫ୍ୟାମିଲି, ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିଟା କେମିତି ଇଷ୍ଟମୁଖ ହବ ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ତାହା ହିଁ ଡିପି ୱାର୍କ। ଆମେ ଯଦି ଡିପି ୱାର୍କଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପାଳନ ନ କରିବା ତାହେଲେ କଦାପି ହେବ ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଲୋକ କଷ୍ଟ କରନ୍ତି ବା ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବ୍ରତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ, ଯଦି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବ୍ରତ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗୀ ବ୍ରତ ଏଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଲୋକ ଭାବୁ ଯେ ଯୋଉମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କର ବୋଧେ ବହୁତ ତାଗତ ଅଛି, କଦାପି ନୁହେଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୁଗଲରେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ବାଘର ଆୟୁ 25 ରୁ 30 ବର୍ଷ, ହାତୀର ଆୟୁ କେତେ ଜାଣିଛନ୍ତି? 70 ବର୍ଷ। ବାଘ କି ଖାଏ, ହାତୀ କଣ ଖାଏ? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଆମେ ଯଦି ବାଘକୁ ହଳ କରିବା ପାଇଁ ଲଗେଇଦେବା, ସେ ହଳ କରିପାରିବ ବାଘ ନା ଗାଈ ହଳ କରିବ? ବଢିଆ, ଗାଈ ଆମର ହଳ କରିବ। ତାହେଲେ ଶକ୍ତି କାହାର, ବାଘର ନା ଗାଈର? ବାଘ କଣ ଖାଏ ଆଉ ଗାଈ କଣ ଖାଏ? ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଗଲ। ମାଂସରେ ଯଦି 25% ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି, ସୋୟାବିନରେ 40% ପ୍ରୋଟିନ ଅଛି। ତାହେଲେ କୋଉଥିରେ ପ୍ରୋଟିନ ଅଧିକା ଅଛି? ଆମେ କିନ୍ତୁ ଖାଉନା, ଆମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଅଲଗା। ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବି ତାହା କୁହେ। ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କୁହେ? ଗରୁଡ଼ ପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି
যক্ষ রক্ষ পিশাচেণ ভক্ষেণ মাংস সুরাপান। তাহলে মাংস আর মদ কিଏ খাଆନ୍ତି? যক্ষ মানে, রক্ষ মানে রাক্ষস মানে আর পিশাচ মানে। তাহলে এই তিনিটা ভিতରୁ ଆମେ କିଏ? ଆମେ যক্ষ না রাক্ষস না পিশাচ? ଯୋଉମାନେ ପିଶାଚ ବା ରାକ୍ଷସ ସେଇମାନେ ତ ମଦ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର କୁହେ। କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପାଇଲଟ ଚଲାନ୍ତି ଏରୋପ୍ଲେନ ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ 72 ଘଣ୍ଟା ଭିତରୁ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଇବନି। କାହିଁକି? ଯୋଉ କାମଟା ସ୍ୱାସ୍ତିକ ଆହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କାମଟା 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କରେ, ଯୋଉମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମିନିମମ୍ 10 ସେକେଣ୍ଡ ଲାଗେ। ତାହେଲେ ବ୍ରେନଟା କାହାର ବେଶୀ ଡେଭଲପ? ଯୋଉମାନେ ମାଛ ମାଂସ ଖାଆନ୍ତି ନା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଗାଈ ହତ୍ୟା କରନ୍ତି, ମର୍ଡର କରନ୍ତି, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ହିନ୍ଦୁ ସଭ୍ୟତାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ଗଭ୍ୟା। ସେମାନେ ଗୋଟେ ବେକରେ ପଘା କରାନ୍ତି ଏବଂ ଭିକ୍ଷା କରନ୍ତି। କାହିଁକି? ସେମାନେ ଗାଈକୁ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ମାରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିନା। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଶବ ଗୁଡାକୁ ମାର୍କେଟରେ କେଜି କେଜି କରି କିଣିକିନା ଆଣୁଛେ, ଘରେ ରୋଷେଇ କରୁଛେ ଆଉ ତାକୁ ଖାଉଛେ, ତା ପାଇଁ କଣ ଆମେ ଶୁଚି ହେବା ନାହିଁ? ଆମେ ତ ଘରଟାକୁ ନର୍କ କରି ସାରି ଦେଇଛେ। ଆମର ମେଣ୍ଟାଲିଟି କେତେ ଖରାପ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆମେ ଯଦି ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା, ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା, 84 ଜମିକୁ ଯିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ପରମ ପିତାଙ୍କର ବିଧାନଟାକୁ ଘଣ୍ଟାଏ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହିଁ ସଫଳତା। ଏମିତି କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଳେଇ ଦେଇପାରିବ। କଷ୍ଟ ପାଇପାରନ୍ତି, କଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣ ରାଜି ଥାଆନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ହାରିବେ ନାହିଁ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇଠି ଯୋଉମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, କାହିଁକି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବି ସରିଗଲାଣି, ବହୁତ ଡେରି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଯୋଉମାନେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଶ୍ରୀବୁଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ସୁଖୀ ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସଦାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ମୁଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନୂଆ କରି ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି এই জায়গায় মোর রিলেশন সব অছন্তি। আমি তো বিটু ভাই রায়রংপুর যাইছন্তি কীর্তন করিবা পাই, 2-3 থর যাই, বহুত থর যাইছে, বহরদা যাইছন্তি, রায়রংপুর যাইছন্তি। আর মো ককা হচ্ছন্তি গলক বিহারী আচার্য, সে সপ্রতি রীতি সে বাগমারিরে ম্যারেজ করছন্তি। আমার মামু হেবে পীতাম্বর মিশ্র, মৌসা হেবে পীতাম্বর মিশ্র এবং শঙ্করচরণ মিশ্র হচ্ছন্তি আম মামু। তেণু এই জায়গায় মোর রিলেশন অছন্তি, কিন্তু মু প্রথম থর পাই এই জায়গাକୁ আসিছি। তো যা ବି ହଉ, ଏଇଠି ଯୋଉ ମା ଭାଇ ମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଏଇ ଦୂର ଭାଷାରେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ବା ଅନୁପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ପଞ୍ଚମହାଜୀବନ ଶିବୁଦ୍ଧ, ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ନିରାମୟ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘାୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ସକାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିରୋଗ ରୁହନ୍ତୁ। ଏହା ହିଁ ପରମ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଜୟ ଗୁରୁ।